అయిపోయింది అన్నారు. కానీ యకార భోగాలంటే ఎలా అయిందని దానికి ఒకటి దానికి ఏమి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి సమానంగా ఉంది రూపాలు కానీ మీకు అనిపిస్తుంది. అది కొంచెం హిస్టారికల్ లింగ్విస్టిక్స్ లాంటివి చూస్తే అసలు ఏమైనా తెలియదు. దాంతో నాకు ఆర్ఏఓ సర్టిఫికెట్స్ అనుకోవడం ఆర్ఏఓ అనే ఉంది. కానీ సర్టిఫికెట్స్ అంటే చిన్నప్పటి నుంచి అదే చిన్నప్పుడు మనకి అదేం తెలియదు. వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు పెడితే అదే తాతగారి పేరు మేము మార్చేది ఏం లేదు. కాకపోతే తాతగారి పేరు అది తాతగారి పేరే కారణం ఏమన్నా కాకపోతే ఈ ఆర్ఏఓ అనేది మనం ఆ ప్రొనౌన్సియేషన్ రావో అనట్లేదు కదా. దాన్ని ఎలా మనం పలకాలి అనే దాని మీద చాలా శ్రమ వచ్చేస్తుంది. ఆ శ్రమ ఉండిపోతుంది. పోలియో అది రాయడంలో ఏంటంటే ఆ ప్రొనౌన్సియేషన్ ని మనం సరిగ్గా పలకలేదు. వాళ్ళేదో బ్రిటిషర్స్ మన పేర్లు పలకడం రాక వాళ్ళకి నచ్చిన స్పెల్లింగ్ ఇంగ్లీష్లోనే సగం స్పెల్లింగ్లు తలకాను. ఇంగ్లీష్లో ఉండే స్పెల్లింగ్లు తలకాయినట్టు ప్రపంచంలో మరో భాషలో ఉండవు. ఫ్రెంచ్ అవన్నీ కూడా అండి. ఫ్రెంచ్, స్పానిష్, లాటిన్ వీటిల్లో కొంత ఆ భాషల వరకు కొన్ని ఉంటాయి. కానీ ఇంగ్లీష్ వచ్చేటప్పటికి అన్ని భాషల్లో కలిసిపోవడం ఇది ఇంకా కలగాలి. ఇది ఒక భాష కాదు కదా. ఇంగ్లీష్ అని చెప్పడానికి ఒక భాష కాదు ఇది. అది దీనికి ఇంతకుముందు ఇది ఇంగ్లీష్ అనేది to indicate that only there is one specific word only, at least donor కాకుండా recipient. English is recipient of all languages. In earlier stages. Now English became donor language. అది ఇప్పుడు అన్ని భాషల్లో ఇంగ్లీష్ పదాలు ఉన్నాయి. ఏ భాషలో లేకుండా ఉంది. ఇంగ్లీష్ డోనర్ లాంగ్వేజ్ అయిపోయింది. దీనికి మన బ్లడ్ గ్రూప్ తో దీనికి ఓ గ్రూప్ ఏ గ్రూప్ ఏదో అంటారు కదా. ఈ ఓ గ్రూప్ ఫస్ట్ ఇది ఏదో ఏ గ్రూప్ లో ఉండేది ఓ గ్రూప్ లో మారిపోయింది జెనెటిక్ ప్రభావంతో. కాబట్టి ఆ ఇంగ్లీష్ ప్రొనౌన్సియేషన్ మనకి చాలా భ్రమలుగా ఉంటాయని చెప్పి వీళ్ళు ఐపీఏ ఒకటి స్టార్ట్ చేశారు. వాళ్ళే ఇప్పుడు 1890లోనే ఎప్పుడో స్టార్ట్ చేశారండి. మన ఇంగ్లీష్ డిక్షనరీస్ చూస్తే దాంట్లో మనకి ఐపీఏ కొటేషన్స్ కనిపిస్తాయి. ఇవి స్వరాలు కాదు, అందుకని ఇదంతా మళ్ళీ చెప్పాల్సి వస్తుంది. ఇదేంటంటే ఐపీఏ నోటేషన్స్, ఇంటర్నేషనల్ ఫోనెటిక్ అసోసియేషన్, ఇంటర్నేషనల్ ఫోనెటిక్ ఆల్ఫాబెట్ అని చెప్పి ఇంటర్నేషనల్ ఫోనెటిక్ ఆల్ఫాబెట్ దాన్ని స్టార్ట్ చేశారు. తర్వాత దాన్ని ఇంటర్నేషనల్ ఫోనెటిక్ అసోసియేషన్ మార్చేశారు. ఆ సైన్స్ అంటే దాంట్లో కూడా స్వరాలకు సంబంధించి స్పెషల్ చిహ్నాలు ఉంటాయి. కానీ మనం వాటిని ఇక్కడ చూపించలేదు. ఇక్కడ కేవలం ఫోనెటిక్స్ మాత్రం మనం చూపించాం. స్వరాలకు సంబంధించి మళ్ళీ మనకి వేరే చిహ్నాలు ఉంటాయి. అది ఇది కలిసే మనకి పేరు చదవడం అందరికీ ఇంకా విచిత్రంగా తయారైంది. ఆర్యేబో అంటే దాన్ని ఎలా పలకాలో అర్థం అవుతుంది. ఆర్యేబో రాబో అనాలా, ఏబో అని రెండింటిని కలిపినప్పుడు దాన్ని ఎలా పలకాలి అందించాల్సింది. అందుకని నేను ఆర్యేబో అనే దాన్ని అట్లా రాయకుండా ఆర్ఏబి అని రాస్తాను. రాబు అంటే రాబు పెద్ద ఉచ్చారణం క్లేశం కానీ దోషం కానీ లేదు. రాబో అంటే దాన్ని ఏ బో అనేదాన్ని ఔపన్ పలకాలా, ఔపన్ బో అనాలా, ఏ అనాలా తెలియదు. దాన్ని ఉచ్చారణ దోషం ఉండడం వల్ల అర్థబోధ కూడా సరిగ్గా కలగదు. అది అపశబ్ద ఉచ్చారిత పాపం ఏర్పడుతుంది. ఇప్పుడు రాబు ఆర్ఏబి అని రాసామంటే కొంచెం దాంట్లో అపశబ్ద భ్రమ తగ్గుతుంది. అందుకని ఆర్ఏబి అని రాస్తాం. పూర్తిగా నివృత్తి చేయడం కుదరదు, ఎందుకంటే ఇది తత్వపదం కాబట్టి. తత్వంలో కూడా ఇంకా చాలా దోషాలు పోకుండా కొంచెం కట్టి చేయగలరు.
దేవుడు 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 అన్నట్టు ఆ? దేవుడు 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 దానికి రావుడు అనొచ్చు. రావుడు రావమ్మ రావుడు పల్లెటూరులో రావుడు అని పిలుస్తాడు. అవును, రావుడు వాళ్ళు రావు అనే దాన్ని కూడా గుర్తుపెట్టి రావుడు రావుడు అంటారు. దేవుడు రాయుడు అంటారు కానీ రావుడు అని ఎక్కడ అనలేదు నేను. రాయుడు కృష్ణదేవరాయలు ఉన్నారు కదండి. మొగలరాయలు ఏం రాయలు అంటే అక్కడ రాయ పదానికి బహువచనంలో దుఃఖత్యం ఏర్పడింది. లోహంగు బహువచనం పురుగు అని తెలుగులో సూత్రం ఉంది. అది ఏర్పడి రాయులు అని అయిపోయింది అని చెప్పొచ్చు కొంతవరకు. కానీ రాయులు అని కూడా రాయులు ఏకవచనం, రాయలు బహువచనం లేదా రాయులు బహువచనం అని కుదురుతుంది. రాయ పదాన్ని తీసుకున్నట్టు రాయుడు అంటారు చాలా మంది. రాయుడు రాయుడు ఎంతమంది లేదు. రాయుడు దేవుడు దేవుడు కూడా అలాగే రావుడు చాలా మంది పరిస్థితులు వెళ్ళారు. విషయాంతరే గత ప్రకృత మనసుకున్నాం మరి ప్రార్థన ఆడదామని गणकक्षयं कुत्रापि प्रश्नाः सन्ति वा? गच्छति आदित्यं पश्यति अत्र समासः न भवति एवं कर्मण्येन इति सूत्रेण समासः समासः नास्ति अनभिधानः तत्र देहे कः इति किञ्चित् अस्माभिः सूत्रं दृष्टं तत्र गृहम् इति रूपं यत्र साधितं तत्र कश्चन विषयः मया किञ्चित् अन्यथा उक्तम् इति मया स्मर्यते स्मर्यते इत्युक्ते गृहशब्दस्य विषये विचारः कृतः गृहशब्दः नाम पत्नीवाचकः इत्युक्तम् गृहशब्दः पुंसि नास्ति स्त्रिया क्षम्यतां स्त्रियां नास्ति पुंसि एव अस्ति दारशब्दः यथा नित्यबहुवचनान्तः पुंलिङ्गे वर्तते तद्वदेव गृहशब्दः अपि नित्यबहुवचनान्तः पुंलिङ्गे वर्तते परन्तु अर्थः पत्नी प्रायः तस्मिन् दिने गृहशब्दः स्त्रियाम् अस्ति इति उक्तमिति अहं स्मरामि परन्तु तथा नास्ति किमर्थम् उच्यते इत्युक्ते अन्यत्र पुस्तके गृहैः दारैः इति प्रयुक्तमस्ति गृहैः दारैः तत् प्रयोगदर्शनानन्तरं मम पुनः बुद्धिरुक्तं नाम गृहशब्दः पुंसि अस्ति स्त्रियां नास्ति नित्यबहुवचनान्तः सोऽपि परन्तु सः शब्दः पुंसि वर्तते गृहाः पत्नी इति प्रयोगः गृहाः पत्नी एवं गृहैः दारैः इति नाम अन्यत्र ग्रन्थे अस्ति गृहमिति नपुंसकलिङ्गे यदा उच्यते तत्र क्लेशः नास्ति परन्तु यदा पुंसि प्रयुज्यते तदा गृहशब्दः पत्नीवाचकः नित्यबहुवचनान्तः गृहाः पत्नी इत्येव वक्तव्यं गृहाः पत्न्यः इति वक्तुं न शक्यते पत्नीशब्दः नित्यबहुवचनान्तः इति नास्ति गृहशब्दः नित्यबहुवचनान्तः पुंसि एव वर्तते इति कृत्वा गृहाः इति वक्तव्यं पत्नीशब्दः तादृशः नास्ति इति कृत्वा गृहाः पत्नी इत्येव वक्तव्यं गृहपत्नी गृहपत्नी చెప్పాలా गृहपत्नी गृहलक्ष्मी इत्यत्र अन्यः समासः इदानीं गृहाः पत्नी इत्युक्ते समासः एव नास्ति व्यस्त पदद्वयं पत्नी इत्यस्य विशेषणं गृहाः इति दाराः इति दाराः पत्नी इत्यस्य यावानर्थः तावानेव गृहाः पत्नी इत्यस्य
इदमेकवारं पक्वयमासीत् इति चिन्तितं पुनः एकवारं मया यत् स्मर्यते स्त्रिया गृहशब्दः स्त्रियाम् अस्ति इति मया उक्तं स्त्रियां नास्ति कोशादिप्रामाण्येन एवं शास्त्रान्तरदर्शनेन च गृहशब्दः पत्न्यर्थकः पुंसि वर्तते नित्यबहुवचनान्तोऽपि वर्तते మరి ఇప్పుడు చూద్దాం కదా కాదని రాసుకున్నా చూద్దాం నేను కంప్యూటర్లో డాక్యుమెంట్లో పెట్టాను కాగితాలను రాసుకుంటే ఇంతకుముందు కాగితాల్లో రాసాము కాగితాలు రావడం మానేసాను కంప్యూటర్లో వచ్చింది కంప్యూటర్లో పెట్టావా ఆ కంప్యూటర్లో ఉందని చూసే అది చెప్పలేదు అని మళ్ళీ చెప్తున్నాను అంటే క్వచిదేవం భవతి క్వచిన్న బహువారమేవం భవతి క్వచిत् इत्युक्ते सत्यं वदेम किं साधुकारिता नास्ति इति वक्तव्यं सत्यं साधुकारिता इत्युक्ते प्रथमवारमेव यः सम्यक् तत् कर्म करोति सः साधुकारी तस्मिन् साधुकारिता इदानीं प्रथमवारं साधुत्वं नास्ति बहुवारं चिन्त्यते तर्हि साधुत्वं क्वचित् कालान्तरे भवेत् नाम साधुत्वम् इत्युक्ते किं तत्र साधुकारित्वं कालान्तरे भवेत् तदा నీగానే చెప్పారండి అప్పుడు ఎందుకంటే అంతర్జాతి గణంలో ఇక్కడ ఒకే లింగం ఉంది గృహము గృహాల అని చెప్పారు ओहो तर्हि उत्तमं मया एवं चिन्तितं गृहशब्दः स्त्रियामस्ति इत्युक्तं स्यादिति मया एवं चिन्तितम् आसीत् पुंसि अस्ति इत्युक्तं तर्हि उत्तममेव तत्र జాడశబ్దాలు తెలియకుండా పుంలింగ నిత్యబహువచనశబ్దము అంతర్జాతి ద్వారా एवम् एवं परन्तु मया एवं पुनः बुद्धिः उत्पन्ना बुद्धिः प्राप्ता गृहशब्दः स्त्रियामस्ति इत्युक्तमासीत् प्रायः इति तदर्थं पुनः अत्र तस्य पुनः एवं चर्चा क्रियते एवं तदा एव गृहिणी गृहं జీవకానందక దగ్గర మాత్రము అక్కడ ఇకారం ఉండదు కదా జీవిక అని రాదు కదా ఇప్పుడు జీవకः పుంసి స్త్రియాं वा స్త్రీలింగంలో స్త్రియా స్త్రియా జీవక నందక प्रत्ययस्थादि किमर्थं न भवति అక్కడ ముందు దాని ముందు చెప్పి వార్తికం ఉంది కదా వర్ణకతేయం పట్టులో ఉన్నప్పుడు आशिषि गुणश्च इति किमपि वाक्यमस्ति इति मन्ये एवं सत्यं एवं गृहिणी गृहमुच्यते गृहिणी ఎలా तदेव गृहिणी गृहमुच्यते इत्यत्र अन्यत्र एवमस्ति न गृहं गृहमित्याहुः गृहिणी गृहमुच्यते तयादि सहितः सर्वान् पुरुषार्थान् समश्नुते इति सम्पूर्णश्लोकः एवमस्ति गृहं गृहं न भवति गृहिणी एव गृहं भवति गृहिणी गृहमुच्यते तया हि सहितः सर्वान् पुरुषार्थान् समश्नुते इति अन्यत्र पुनः एवंविध श्लोकाः अवश्यं बहु चर्चाविषयाः भवन्ति इदं सम्पूर्णपद्यमस्ति एतत् एकवारं वक्तव्यं मया चिन्तितं पुनः अस्य विषये विचारः कृतः इदानीं गतकक्षायां वयं कर्मण्यन्वितसूत्रस्य औपदीरीत्या एवं बालमोहनादिरीत्या अर्थं दृष्टवन्तः कर्मण्यसूत्रस्य परन्तु काशिकायाम् अन्यत्र एवं नास्ति अन्यत्र इत्युक्ते शब्दकोशः अस्ति तत्र भाष्येपि एव नास्ति अस्माभिः सामान्यतया किं कर्मत्र ग्राह्यं कुत्र अभिधानमस्ति कुत्र अभिधानं नास्ति तत्र शिष्टः कथं प्रमाणं भवति इत्यादिकं चिन्तितं परन्तु नासिकादिषु अत्र व्याख्या अन्यया रीत्या एव अस्ति अन्यया रीत्या इत्युक्ते इतोपि तत्र विपुलतया विवरणमस्ति भवताम् इच्छा अस्ति तर्हि तत् पश्यामः अन्यथा स्थापयति यतः तत्र विचारः प्रक्रियासम्बन्धी न भवति प्रक्रिया सम्बन्धी न भवति इत्युक्ते तथा न वक्तव्यम् अस्माकं प्रक्रिया द्विधा भवति वैयाकरणं विशिष्य शब्दप्रक्रिया अर्थप्रक्रिया सहप्रक्रिया इति इदानीं तत्र विद्यमानः विचारः शब्दप्रक्रिया अपेक्षया अर्थप्रक्रियाम् आश्रित्य वर्तते
तस्य दर्शनं भवतु वा न वा इति चिन्तये। यतः अर्थप्रक्रिया प्रायः अस्माभिः कदापि न कृता, न दृष्टा शब्दप्रक्रिया अपि न दृष्टा, शब्दप्रक्रिया मात्रम् अस्माभिः दृश्यते प्रायः। शब्दप्रक्रिया साकम् अर्थ स्वरप्रक्रिये स्तः वैयाकरणानामेव इदं स्थानं भवति। केषां रीत्या प्रक्रियारूपेण काशिका ग्रन्थः नास्ति। प्रक्रिया तु काशिकाया अपि उच्यते, काशिकाग्रन्थः अपि प्रक्रियां दर्शयति, परन्तु प्रक्रियाक्रमे काशिकासूत्रक्रमः नास्ति। प्रक्रिया अनुकूलतया काशिकाग्रन्थः नास्ति तावदेव। तत्रापि रामः इति साधयितुं शक्यते, काशिकाग्रन्थानुसारेणापि रामः इति साधयितुं शक्यते, परन्तु रामः इति साधनाय यः काशिकापक्षम् आश्रयते सः ऐमुनिसूत्रमारभ्य अ-आ-इ-इ-पर्यन्तं एकवारं सर्वं पठित्वा तदनुगुणं स्वबुद्ध्या अपेक्षितसूत्रग्रन्थानि एकत्रीकुर्यात्, तदा रामः इति सः संस्कृतं शक्नोति। कौमुद्यां तथा नास्ति। कौमुद्यां कथं केवलं रामः इति रूपसाधनाय यावत् शूद्रजातसमुदायस्य अपेक्षा तावदेव पठित्वा वयं रामः इति साधयितुं शक्नुमः। एवमेव तत्र काशिकाकौमुद्योः भेदः। उभयत्रापि प्रक्रिया अस्ति, शब्दप्रक्रिया उभयत्रापि अस्ति। अर्थप्रक्रिया कौमुदीकाशिकयोः न्यूना भवति, स्वरप्रक्रिया अपि अस्ति, सम्पूर्णतया अस्ति, नाम अन्तर्लीना भवति स्वरप्रक्रिया। अर्थप्रक्रिया न्यूना वर्तते, स्वरप्रक्रिया अन्तर्लीना वर्तते, शब्दप्रक्रिया कौमुद्यां सुष्ठु स्पष्टं वर्तते, काशिकाया नारिकेलपादवत् वर्तते। सर्वेषां ग्रन्थानां शब्दप्रक्रिया, अर्थप्रक्रिया, स्वरप्रक्रिया लक्ष्यं। भाष्यकाराणां वा अथवा काशिकाकाराणां वा प्रक्रिया कौमुदीकाराणां वा प्रक्रिया सर्वस्वकाराणां वा अथवा दीक्षाणां वा सर्वेषाम् इदं त्रयं लक्ष्यमेव। स्वरप्रक्रिया, अर्थप्रक्रिया, शब्दप्रक्रिया। शब्दप्रक्रियां तु वयं पश्यामः सर्वत्रापि, अर्थप्रक्रियां स्वरप्रक्रियां तथा न पश्यामः। यतः अर्थप्रक्रियार्थं केवलं व्याकरणशास्त्रं पर्याप्तं न भवति। यतः अर्थः मीमांसायां न्याये च विचारितः भवति। विशिष्य पदार्थनिरूपणम् एवं वाक्यार्थनिरूपणं, वाक्यनिरूपणं तत्सर्वं न्याये मीमांसायां च विस्तृततया विचारितं भवति। अतः केवलं व्याकरण अर्थप्रक्रियार्थं तथा प्रसिद्धग्रन्थः कोऽपि नास्ति। अतः अर्थप्रक्रिया न पठ्यते। भूषणसारादिग्रन्थाः सन्ति, परन्तु भूषणसारादिग्रन्थानाम् अध्ययनाय केवलं व्याकरणज्ञानं पर्याप्तं भवति। केवलं व्याकरणज्ञानम् इत्युक्ते केवलं शब्दप्रक्रियाज्ञानं पर्याप्तं न भवति। व्याकरणशब्दप्रक्रियाज्ञानेन साकं न्याय अर्थप्रक्रियाज्ञानं, मीमांसार्थप्रक्रियाज्ञानम् इति किञ्चित् अपेक्षते। तदनन्तरं व्याकरण अर्थप्रक्रियाज्ञानं भवति। अतः अर्थप्रक्रिया प्रायः न दृश्यते। इदानीं काशिकायाम् अर्थप्रक्रियासारः अत्र सूत्रे दत्तः अस्ति। अर्थप्रक्रियाम् आश्रित्य काशिकायां विवरणमस्ति, तदर्थम् इदं सर्वम् उक्तम्। सर्वैः अवगतं मन्ये एव। तत्र काशिकामेकवारं पश्यन्तु। काशिकायाम् आरम्भं कर्तुं तथा अस्य सूत्रस्य इत्युक्ते कर्म त्रिविधं कर्म निर्वर्त्यं कार्यं प्राप्त्यं चेति। एवं कुत्रापि अस्माभिः पठितं वा? अष्टाध्यायीं कुत्रापि न पठितम्? एवं पठितं वा? अस्माभिस्तु अष्टाध्यायी सम्पूर्णतया पठिता। न पठितमेव। यतः एतत् शब्दप्रक्रियासम्बन्धी विचारः नास्ति।
अर्थप्रत्ययासम्बन्धी विचारः। कर्म त्रिविधम् इति नाम कर्म नाम किम् इत्युक्ते कर्तुः ईप्सिततमं कर्म इति सूत्रमेव अस्ति, परन्तु अत्र कर्ता कः इत्यास्ति अत्र मतभेदः जातः, नाम एवं विवरणभेदः जातः। कर्ता कः? अस्मदादिः कर्ता भवति तर्हि अहं कर्ता मदीयेन कर्मणा क्रियया अहम् आप्तुम् इच्छामि भोजनम्, अतः अहं भोजनं करोमि इति वाक्यं। तत्र मत्कर्तृक भोजनकर्म नाम मत्कर्तृकक्रियया आप्तुमिष्यमाणं भोजनम्, अतः भोजनं कर्म भवति इत्यनेन कृत्या भवति अहं भोजनं करोमि इति सिद्ध्यति। परन्तु कर्ता मादृशः नास्ति। कः कर्ता इत्युक्ते सृष्टिकर्ता कर्ता। सृष्टिकर्ता इत्युक्ते सः कया क्रिया कम् आप्तुमिष्टवान् इत्यत्र अनान्तरः भेदाः सन्ति। साङ्ख्यादिषु एकं विवरणं वर्तते, वैशेषिकदर्शनादिषु वेदान्ते साङ्ख्यविवरणं वर्तते, सत्कार्यवादः असत्कार्यवादः इदं सर्वं सृष्टिकर्ता कयापि क्रिया किमपि सृष्टवान् वा इत्युक्ते न सृष्टवान् इति ज्ञातः। सृष्टिकर्तैव सृष्टित्वेन विग्रहणं प्राप्तवान्, अथवा सृष्टिकर्ता एव नास्ति असदः एव सज्जायते इति यदा उच्यते तदा सृष्टिकर्ता एव नास्ति। वैशेषिकादीनां असतः एव सज्जायते। इदानीम् असतः एव सज्जायते सत्त्वा यत् नाम चक्षुलिङ्गादिभिः यत् प्रकाशते इति एतदुभयमपि निर्पत्यं कर्म। निर्पत्यं नाम किमित्युक्ते उत्पद्यमानं, निर्वृत्तिः इत्युक्ते उत्पत्तिः इत्यर्थः। बहुत्र अस्माकं ग्रन्थेन निर्वृत्तं निर्वृत्तिः तदेव। तत्र कीदृशनिर्वृत्तिः इति पुनः विचारः। कीदृशनिर्वृत्तिः इत्युक्ते महान्तरविचारः सन्ति। अस्माकं व्याकरणरीत्या अस्माकम् अष्टाध्याय्यां बहूनि सूत्राणि गच्छन्ति, तेन निरुक्तम् इति सूत्रम्। निरुक्तम् इत्यनेन किम् उच्यते? नाम तेन निरुक्तं येन नाम उत्पाद्यमित्येव अर्थः। वयं तद्धितप्रकरणे एवं सूत्राणि बहूनि दृष्टवन्तः। निर्वृत्यं नाम निर्वृत्यम् इत्युक्ते उत्पद्यमानं। कीदृशम् उत्पद्यमानं नाम कथं तस्य उत्पत्तिः भवति इति तु केवलं व्याकरणविचारः न भवति। कथं तस्य उत्पत्तिः भवति इत्यस्य बहूनि शास्त्राणि अपेक्षन्ते। एवं विकार्यं नाम किम्? एकं वस्तुतः एवं सहजस्थितेः सहजतया यद् अवयवसंस्थानं वर्तते तत्र दृश्यमानस्य वा अदृश्यमानस्य वा अवयवसंस्थानस्य विकारः विकार्यं कर्म। तत्र वैयाकरणपद्धतिः उच्यते स्फोटरूपं जगत् सर्वं यथेतद् अनादिनिकं शब्दरत्वं यदक्षरं विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः इत्यत्र विवर्तवादः उक्तः। नाम वैयाकरणानां विवर्तवादः इत्यङ्गीक्रियते। विवर्तवादः इत्युक्ते पुनः वेदान्तिनाम् अद्वैत सिद्धान्तः एव विवर्तवादः इत्यङ्गीक्रियते। इतः पूर्वम् अष्टाध्यायी कक्षायां प्रायः वयं दृष्टवन्तः। अद्वैतवेदान्तानुसारिणः वैयाकरणाः इति प्रसिद्धः अद्वैतानुसारिणः वैयाकरणाः। विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतोऽतः इति आदावेव वाक्यपदीय भट्टिधरैः प्रतिज्ञा अस्ति। भवदुक्तमपि वाक्यपदीये अस्ति। स्फोटरूपं जगत् सर्वं स्फोटरूपं यतः सर्वं जगदेतद् विवर्तते इति प्रायः इदं वचनं।
यतः सर्वं जगदेतद्विवर्तते इत्यस्ति। एवं तत्र पुनः द्वैतादिमतखण्डनं सर्वम् अनेन नाम भूषणकारः कर्तुं पित्रा एतत् कृतम् इत्यादिकं सर्वं वर्तते। एवं तदस्ति। अत्र निर्वत्यम् इत्यनेन महान्तः भेदः, विकारम् इत्यनेन च महान्तः भेदः। पुनः विकारं नाम सहजतया विद्यमान अवयवसंस्थानस्य विकारः। अत्र विकार्यकर्तृत्वेन स्वीक्रियते। प्राप्यं नाम निर्वर्त्य विकार्यकर्मणोः विषये यत् कर्म वर्तते तस्मिन् कर्मणि कर्तृकृतभेदः स्पष्टं प्रतीयते। उदाहरणार्थम् अहम् अन्नं खादामि, भक्षिते मयि अभक्षिते च मयि अन्ने कश्चन भेदः भवति। मया अन्नं भुक्तं तर्हि अन्नं कर्म अन्यथा भवति, अन्नं न भुक्तं तर्हि कर्म अन्यथा भवति। एवं विकार्यकर्मणि निर्वर्त्यकर्मणि च कर्तृकृतभेदः वर्तते। नाम आङ्ग्लभाषायां तर्हि इट् गेट्स् इन्फ्लुएन्स्ड् बै कर्ता। परन्तु प्राप्यकर्म यत् वर्तते कर्तुः नाम कुत्रापि कर्तुः सम्बन्धः तत्र तादृशः प्रभावः नैव जनयति। उदाहरणार्थम् अहं सूर्यं पश्यामि, इति वाक्ये अहं कर्ता मत्कर्तृकदर्शनेन सूर्ये किमपि विपरिणामः जायते वा? न जायते। अहं पश्यामि चेत् अहं सूर्यं पश्यामि चेत् मम चक्षुषोः कश्चन विकारः जायते नाम, परन्तु सूर्ये कर्मभूते सूर्ये विकारः कोऽपि नास्ति। अहं वेदमधीये, अहं शास्त्रमधीये इत्यस्ति। वेदे शास्त्रे च मत्कर्तृकप्रभावः भवति वा? अहं वेदमधीये इत्यस्य वेदः कर्म। इदानीं कर्मणि वेदे मत्कर्तृकप्रभावः भवति वा? न भवति। वयं कर्तारः, वयं पठामः न पठामश्चेत् वेदः वेदे एव भवति। अस्माभिः पठितमिति कृत्वा वेदे परिणामः कोऽपि न भवति। वेदे परिणामः इति न, इट् वोण्ट् गेट् इन्फ्लुएन्स्ड् एट् एनी कास्ट्। दट्स् व्हाट् ऐ मीन् टु से। तादृशकर्म प्राप्यकर्म इति उच्यते। इदं त्रिविधमपि कर्म अत्र कर्मणि अण् इति सूत्रे ग्राह्यं भवति। कर्म एवं त्रिविधमस्ति, एवम् अन्यप्रकारेण पुनः चतुर्विधमस्ति। तच्च कर्म सम्पूर्णतया सप्तविधं भवति इति उच्यते। सप्तविधं भवति इति कथं वाक्यपदीयादिग्रन्थानाम् अनुसारेण। परन्तु वयं सरस्वतीकथाभरणम् इत्यादि पुस्तकानि पश्यामः तर्हि अत्र अष्टादशविधं कर्म भवति। कर्मण्येव नाम इतोपि नाम भेदाः केचन अधिकतया भवन्ति। अत्र पूर्वपक्षः अत्र प्राप्यकर्मणाम् अत्र ग्रहणं नास्ति अस्ति इति विचारः महता प्रबन्धेन वाक्ये कृतः। अनुगतत्वा इदं सिद्धान्तितं त्रिविधमपि कर्म अत्र ग्राह्यमेव। एवम् अन्येन प्रकाररीत्या अभिवृद्धा कर्मे केचित् प्रकाराः अत्र ग्राह्याः एव इति भाष्ये सिद्धान्तितम्। एवं भाष्ये विद्यमानसिद्धान्तं स्वीकृत्य अत्र काशिकाकाराः एवं नाम वदन्ति। तदेव उच्यते सर्वत्र कर्मण्युपपदे धातोः अन्तर्यो भवति। सर्वत्र कर्मण्युपपदे यादृशं वा कर्म वर्तते, निर्वध्यरूपं वा विकार्यरूपं वा प्राप्यरूपं वा यत्किञ्चित् कर्म वर्तते तादृश सर्वकर्मण्युपपदे सर्वस्मात् धातोः अन्तर्यो भवति। तत्र निर्वध्यस्य उदाहरणं, विकार्यस्य उदाहरणं, प्राप्यस्य उदाहरणं तत्र क्रमशः दत्तम्। अनन्तरं पुनः कौमुदी ग्रन्थः ग्रामं गच्छति आदित्यं पश्यति इत्यादौ किमर्थम् अण्णः भवति इत्युक्ते आनुदानं तावत्।
वयं वस्तुतः बहु दीर्घं विचारं प्रायः दशनिमेषेषु तत्र वाक्यपदीये साधनसमुद्देशः इति कथं भागः वर्तते तत्र साधनसमुद्देशे एवं कर्मणः सप्तविधत्वं तत्र प्रतिपाद्यते तत्र प्रधानतया कर्मद्विविधम् इति प्रतिपादितं तदनन्तरं चतुर्थान्यस्तु प्रकल्पितमिति चतुर्थान्यस्तु प्रकल्पितमित्युक्ते कर्तृत्वं कर्म इत्यत्र कर्म एवं प्रकारेण त्रिविधं भवति एवं तथा इत्यर्थानित्यं देवकर्म च आगतितं च इत्यादि सूत्रसमुदायेन कर्म उच्यते तच्च कर्म चतुर्विधं भवति एवं च कृत्वा नाम अष्टाध्याय्यां कारकप्रकरणे विशिष्य कर्म सम्बन्धिनि सप्तविधं कर्म प्रतिपादितमस्ति इति तत्र सारः एवंविध सप्तविध कर्म शब्दप्रक्रियायां न भवति इति कृत्वा सिद्धान्तकौमुद्यां मूले नास्ति शब्दकौमुद्यं विचारितवन्तः भवति एतद् अर्थप्रक्रियासम्बन्धी विचारः भवति इति कृत्वा एतदेव प्रक्रिया कौमुद्यामपि नाम एवम् अर्थप्रक्रियाविचारः प्रक्रिया सर्वस्वी किञ्चित् स्पष्टं महता विस्तरेण नास्ति पूर्वावतारे तादृशसङ्ग्रहः भवति काण्डलाभः इति अत्रैव काशिकायां पश्यन्तु काण्डलाभः काण्डं लभति इति काण्डलाभः काण्डं लभति नास्ति काण्डं लुनीते काण्डं लुनाति इति वा काण्डं लुनाति इति काण्डलाभः इति वर्तते सङ्ग्रहः तादृशसङ्ग्रहः कर्तव्यः यत्र संस्कृतवाङ्मये एवं कर्मण्यम् इति सूत्रद्वारा सिद्धरूपाणि भवन्ति तेषां सङ्ग्रहः कर्तव्यः परन्तु यावत् मया ज्ञातं तादृश सङ्ग्रहः न केचन सर्वाणि न भवन्ति मया यद् पूर्वं प्रेषितमस्ति तत्र प्रत्येकं सूत्रस्य द्वित्राणि उदाहरणानि भवन्ति अवश्यं सर्वेषां सङ्ग्रहः कर्तव्यः अस्माभिः तदेव मया उक्तं न्यूनातिन्यूनम् अस्माभिः पुराणानि सर्वाणि कथं तदेव तत्र कष्टम् इत्युक्ते वयम् अहं रामायणं किञ्चित् एकवारं पठितवान् महाभाष्ये केवलं द्वित्राणि पर्वाणि किञ्चित् दृष्टवान् द्वित्राणि काव्यानि पठितवान् किञ्चित् शास्त्रान्तरग्रन्थानां केवलम् अवलोकनं जातम् एतावता नाम दर्शनेन अहं किमपि स्थिरीकर्तुं न शक्नोमि एतदेकवारं दर्शनेन बुद्धावपि न तिष्ठति एकस्मिन्नेव कर्मणि जीवनं दातव्यं कर्मण्यम् इति सूत्रस्य कतिविधानि उदाहरणानि इति जीवनं दातव्यं कः तथा कर्तुं सिद्धः भवति इत्युक्ते अस्माभिः सर्वाणि पठितव्यानि सर्वत्रापि बुद्धिः अत्रैव भवेत् कर्मण्यम् इति सूत्रविषये भवेत् इदं कर्मण्यम् इति सूत्र उदाहरणं भवितुमर्हति वा न वा भवितुमर्हति वा न वा इति इदम् अत्यन्तं जटिलं कर्म एतद् अस्माकं विधिचेतने महाभागाः वदन्ति तेषां वचनमेवम् आसीत् आङ्ग्लभाषायां प्रीपोसिशन्स् सन्ति प्रीपोसिशन्स् तत्र प्रीपोसिशन्स् अत्यन्तं विचित्रं विलक्षणं कार्यं करोति क्वचित् तस्य सम्बन्धः एव तादृशः न भवति परन्तु तत् प्रीपोसिशन् किञ्चित् विलक्षणार्थं बोधयति एतत् प्रीपोसिशन् एकं यत्किञ्चित् स्वीकरोति यत्किञ्चित् प्रीपोसिशन् स्वीकृत्य वर्षद्वयं तत्र कार्यं करोति अनन्तरम् एतत् प्रीपोसिशन् कुत्रापि आङ्ग्लभाषायाम् आगच्छति तर्हि अहम् अस्य सन्दर्भस्य अर्थं सुनिश्चयं वक्तुं शक्नोमि इति दृढं नाम विश्वासं प्राप्नोति तैः उक्तवान् तेषां तात्पर्यम् इदमेव वयं नाम आङ्ग्लभाषा वाङ्मयं यत्र सर्वत्रापि गच्छेम तत्र प्रीपोसिशन्स् पृथक् सन्ति पृथक् दृष्टिं नाम कुर्यामः तत्र पुनः आप् इत्यस्य दृष्टिः पुनः कथमिति भवेत् तत्र पुनः
अन्यत्र आप इत्यस्य अन्त आप इत्यस्य भेदकः इति पुनः बुद्धिं स्थापयति कतिवारम् आप इत्यागच्छति एकस्मिन् पुस्तके तत्र सर्वत्रापि आप इत्यस्य समानः अर्थः न भवति समानः अर्थः कस्मिंश्चित् ग्रन्थे भवति तर्हि तत् परित्याज्यं ग्रन्थान्तरं स्वीकर्तव्यम् एवम् अत्रापि एवमेव कर्तव्यं ते साक्षात् ते एकत्र वदन्ति इत्युक्ते तत् सर्वत्रापि युज्यते अन्यतं भवति इदानीं कर्मण्यसूत्रस्य कति उदाहरणानि इत्युक्ते मम बुद्ध्या तादृशसङ्ग्रहः न सङ्ग्रहः कार्यः इत्युक्ते न्यूनातिन्यूनं दशवर्षाणि वयं तत्रैव कार्यं कुर्मः सर्वाणि पठ्यन्ते केवलं वित्राणि काव्यानि वित्राणि पुराणानि इतिहासः इति सीमा न भवति संस्कृतवाङ्मयं यत्र यत्र उपलभ्यन्ते तत् सर्वं पठ्यन्ते तद्रीत्या एव मया इदं ज्ञातं गृहैः इति प्रयोगः अस्ति किञ्चित् प्रयुक्तमस्ति गृहैः दारैः पत्न्या इति प्रयोगः अस्ति इति ज्ञातम् एतत् केवलं व्याकरणपठनेन न ज्ञायते केवलं कोशपठनेन न ज्ञायते एतत् ज्ञातुं संस्कृतवाङ्मयं यावत् अस्ति तत्र सर्वत्रापि अस्माकं गच्छेत् तदर्थम् एवं गद्यम् ब्रह्म सर्वत्र अस्ति ब्रह्मणः शक्त्या पदार्थः विलक्षणः वर्तते अतः विलक्षणे पदार्थे ब्रह्मत्वज्ञानं दृश्यते पुनः स्वस्वरूपज्ञानं नाम कथमुच्यते स्वस्वरूपज्ञानम् अपेक्षितं विलक्षणब्रह्मणः स्वस्वरूपज्ञानम् अपेक्षितम् आपाततः ब्रह्म सर्वत्र अस्ति इति ज्ञानं पर्याप्तं न भवति तदेव स्वस्वरूपज्ञानम् इति स्वस्वरूपज्ञानेन सर्वं ज्ञातव्यं तस्य स्वरूपं कीदृशमस्ति इति तत्स्वरूपज्ञानद्वारा अस्माकं ज्ञातव्यम् अनन्तरं अस्य विषये पुनः विचारयामः भवतां यत्र कुत्रापि एवं शङ्काः उपलभ्यन्ते एकवारं पश्यन्तु मम दृष्ट्या वित्तानि उदाहरणानि सन्ति परन्तु वाङ्मये यावन्ति सन्ति तावन्ति इत्युक्ते न दृश्यते अत्रैव न कस्यापि सूत्रस्य एवं न दृश्यते इगो एचि इति सूत्रस्य वाङ्मये कति उदाहरणानि सर्वाणि सन्ति इत्युक्ते न सन्ति सङ्ग्रहः अस्ति इत्युक्ते न इवञ्चि इत्यत्रापि महान्तः यथा विलक्षणाः सन्ति विशिष्य तमिळभाषया विकोयञ्चि इत्यस्य वैलक्षण्यं बहु उत्तमतया दृश्यते वेदे प्रातिशाख्येषु यद्यत् विवरणमस्ति तत् सर्वं तमिळभाषायां दृश्यते इदम् अत्यन्तम् आश्चर्यस्य विषयः प्रकृते पौलिरीत्या सूत्रं दृष्टवन्तः सूत्रार्थं दृष्टवन्तः उदाहरणानि च दृष्टवन्तः तत्र वाक्यं शीलप्राणि भक्ष्याचारितो नः कर्मणि उपपदे एतेभ्यः धातुभ्यः न इति प्रत्ययो भवति कर्मणि उपपदे एतेभ्यः धातुभ्यः न प्रत्ययो भवति अनोपवादवाक्यं कर्मण्येन सूत्रेण अत्र अपि शीलादिधातुभ्यः अनेव प्राप्तः तं बाधित्वा अत्र न प्रत्ययः भवति मांसशीला न प्रत्ययः भवति तर्हि टिङ्गानि सूत्रेण नीप् भवति न प्रत्ययः भवति अण्प्रत्ययः भवति तर्हि नीप् भवति न प्रत्ययः भवति तर्हि नीप् न भवति तत्र नाम भेदसाधनाय इदं वाक्यम् अण् भवति तर्हि अन्नं दत्वा टिङ्गानि नीप् सूत्रेण नीप् भवति कुम्भकारी इतिवत् मांसशीला इत्यत्रापि नीप् स्यात् तथा माभूत् इति वक्तुम् अत्र वाक्यम् आरभ्यते न प्रत्ययः न प्रत्ययः उच्यते तर्हि न प्रत्ययस्य कुत्रापि इदादिषु अन्तर्भावात् नीपः प्रसक्तिः नास्ति अतः अदन्तत्वात् अजातिकष्टाभिधेयेन ता भवति मांसं शीलयति नाम मांसं सेवते इत्यर्थे मांसं सेवते मांसं शीलयति इत्यर्थे मांसमिति
कर्मोपपदे शीलधातोः शीलसमाधिविशेषणं धातोः नप्रत्यये मांसशीलः स्त्रिया ना आदन्तत्वात् अजात्यदष्टाभिसति मांसशीलाय एवं मांसकाम मांसं कामयते मांसकाम क्रियामेव एवं मांसं भक्षयति अथवा भक्षयते मांसभक्षा कल्याणम् आचरति कल्याणाचार सर्वत्र क्रियामेव उदाहरणानि अत्र दत्तानि न भवति बुद्धितेन सिद्धेन काम इत्यत्र आकारः एव अस्ति काम कामधातुः कमुकान्तो इत्युक्त्वा कामी इत्येव निजन्त मांसं कामयते इति निगन्तः अत्र गृहीतः इति वर्तते कमेन निङ् इति निङ् प्रत्ययः उच्यते कामयते इति निगन्तस्य ग्रहणं परन्तु नास्ति चाप् नास्ति सूर्यात् देवतायां चाप्वार्चयः नाम वाक्यं चाप् इत्यस्य अथवा यनश्चाप् इति यनन्ता चाप् उच्यते यनश्चाप् यनन्त नाम प्रातिपदिकात् नाम यन्प्रत्ययान्त प्रातिपदिकात् चाप् प्रत्ययः भवति अथवा अत्र पुनः तत् चिन्तनीयम् अत्र यनश्चाप् इत्यनेन ह्यन् उच्यते वा यन् उच्यते वा इति उदाहरणेन तत्र एकवारं द्रष्टव्यं मम बुद्धौ इदानीं तथा न भासते यनश्चाप् सूर्याभ्ययः चाप्वार्चयः इति वाक्यमस्ति ञन् ञन् तदेव यतः अर्जितेषु ह्यन् उक्तः ञन् च उक्तः ञप्रत्ययः ह्यन् प्रत्ययश्च उक्तः तादृशतर्जितान्तप्रातिपदिकानां तत्प्रकरणं भवति यतः केवल यनन्तधातोः स्त्रीप्रत्ययप्राप्तिः न भवति यनन्तधातोः स्त्रीप्रत्ययः भवेत् इत्युक्ते यनन्तत्वात् तस्य अप्रत्ययात् इत्यनेन अप्रत्ययान्तत्वं स्वीकृत्य वा अथवा सनातनसदृशौ अप्रत्ययात् इत्यनेन अदन्तत्वं स्वीकृत्य अजात्यदष्टात् इत्यनेन तावेव कर्तव्यम् एवं अनिमोर अनाशयो गुरुपोतमयो शं गोत्रे तत् अनिमोह अनाशयो गुरुपोतमयो शं गोत्रे शं तेन उच्यते एवं एवं तस्य प्रत्याधिकारे पाठात् प्रत्ययत्वमपि भवति प्रत्याधिकारे सह पठ्यते इत्युक्त्वा प्रत्ययत्वमपि प्रत्ययत्वप्रयोजनमपि तत्र एकश्चाप् एवं एकश्चाप् इत्येव श्रोतुमिच्छामि एवं भवतु वयं एवञ्च प्रकृते चापः निमित्तं भविष्यते इत्युक्त्वा चाप् न भवति तावेव भवति तावेव न प्रत्ययान्तस्य आदन्तत्वात् अजात्यदष्टाभिसूचनेन चाप् भवति मांसशीलः मांसभक्षः आचारः कल्याणाचारः इत्यादि अनन्तरं नित्यमाश्रित्य वा नित्यस्य प्रयोजनं तु स्वरः अपि भवितुमर्हति नित्यस्य प्रयोजनं स्वरः अन्यत्रापि नित्यमस्ति न इत्यत्रापि नित्यमस्ति नित्यस्य बहूनि प्रयोजनानि सन्ति गुणवृद्धिः नाम गुणवृद्धिप्रवृत्तिरूपम् एकं प्रयोजनम् एवमेव स्वरः एकं प्रयोजनं पदपर्ये पुनः स्त्रीप्रत्ययप्रवृत्तिः अप्रवृत्तिश्च प्रयोजनं न अन्यत्
इत्यनेन केवलं नकार पौर्वापर्यमेव वर्तते न इत्यनेन भेदकः वर्ण पौर्वापर्यम् न इत्यत्र नकारः प्रथमं वर्तते अनन्तरम् अकारः वर्तते अन्य इत्यत्र प्रथमम् अकारः वर्तते अनन्तरं नकारः वर्ण पौर्वापर्यमेव भेदः अवयवसन्निवेशे भेदः आनुपूर्व्यां भेदः ईक्षिभ्यां च अत्र ईक्षधातोः चमुधातोश्च कर्मणोपदे न प्रत्ययो भवति इति वक्तव्यं तेन सुखप्रतीक्षा बहुक्षमा सुखप्रतीक्षते बहुक्षमते इत्यर्थे सुखरूपकर्मणोपदे प्रतीचुसकोपि ईक्षधातोः न प्रत्यये सुखप्रतीक्षा इति भवति एवं बहुक्षमते इत्यर्थे बहुरूपकर्मणोपदे क्षमतातोः चमुषणे इत्यस्मात् न भवति तेन बहुक्षमाय अत्र पुनः अस्मिन् सूत्रे कश्चन प्रश्नः कः प्रश्नः इत्युक्ते अत्र गङ्गाधरः रुद्रः इत्यादीनि रूपाणि सन्ति एते कथं सिद्ध्यन्ति इति प्रश्नः इदानीं गङ्गां धरति भुवं धरति इत्यर्थे गङ्गां धरति इत्यत्र गङ्गारूपकर्मणोपदे नाम द्विधातोः अण्प्रत्यये सति गङ्गाधारः इति भवेत् द्विधातोः ऋकारस्य अचुर्मति इत्यनेन वृद्धो सत्या गङ्गाधारः इति भवेत् खलु एवमेव अत्र भूधारः इति भवेत् खलु इत्युक्ते न श्रूयते क्षम्यताम् तदेव अत्र समाधानम् उच्यते अत्र रूपाकारः इत्यपि तद्वदेव अत्रापि रूपाकारः इत्येव भवेत् खलु इति प्रश्नः सर्वत्रापि नाम समानप्रश्नः तस्य समाधानं किम् इत्युक्ते कर्मणः शेषत्वविवक्षायां भविष्यति गङ्गा धरति इत्यर्थे गङ्गाधारः इति भवेत् परन्तु तस्य अभिधानं नास्ति भुवं धरति इत्यर्थे भूधारः इत्येव भवेत् तथापि अभिधानं नास्ति तादृशानां तर्हि गङ्गाधरः भूधरः इति कथं सिद्ध्यति इत्युक्ते धरति इति धरः इति पृथक् नाम सिद्धं कृत्वा तस्य धर इत्यस्य गङ्गायाः धरः भुवः धरः इति षष्ट्यन्तत्वेन समासः कर्तव्यः धरति इति धरः गङ्गायाः धरः गङ्गाधरः धरति इति धरः भुवः धरः भूधरः इति वक्तव्यम् एवमेव श्रीधरः इत्युक्ते श्रियं धरति इत्युक्ते तत्र वृद्धिः स्यात् परन्तु तादृश वृद्धिघटितस्य अभिधानं नास्ति अत्र श्रियः धरः इत्येव श्रीधरः इयमेका व्युत्पत्तिः बहवः इयमेव व्युत्पत्तिः नैव मन्यन्ताम् व्युत्पत्तयः बहुधा भवन्ति अस्माकं किं प्रतिभा एव तत्र भ्रमामि वस्तुतः प्रतिभया एव बहु अर्थाः उच्यन्ते प्रतिभा च शास्त्र सीमानं नातिक्रमति शिष्टानां प्रतिभा वर्तते प्रतिभा च शास्त्रसीमानं नोल्लङ्घते शास्त्रसीम्नः अन्तर्भूता एव प्रतिभा तादृशप्रतिभया बहवः बहुविधमानाः भवन्ति तदेव शास्त्रसीम्नः अन्तर्भावितमेव शास्त्रमर्यादा मर्यादा इत्युक्ते किं तेन विना नाम शास्त्र अतिक्रमणेन विना शास्त्रोक्तमेव अतिक्रमणेन विना प्रतिभया बहुधार्थाः बाध्यन्ते तदेव इदं पूर्वं विघ्नेशमहोदयैः उक्तमासीत् विठ्ठं लाति इति विठ्ठलः इति किञ्चित् व्युत्पत्तिः उक्ता
विठ्ठलपदस्य विठ्ठलादि इत्यर्थे विठ्ठल इति व्युत्पत्तिः अङ्गीक्रियते विठ्ठ इति कथं भवति लः इति कथं भवति इत्यादिकं सर्वमपि शास्त्रमर्यादया साध्यते शास्त्र दूरं न गच्छति शास्त्रदूरम् इत्युक्ते शास्त्रमर्यादां न त्यजन्ति सर्वदा अपि शास्त्रोक्तनियमम् अनुसरन्तः एव स्वप्रतिभाप्रभावेन बहुविधार्थान् सूचयति श्री इति पदस्यैव बहवः श्री इति कथं सिद्ध्यति इति वक्तुमेव मया एवं श्रुतं बहुधा दत्तमपि स्यात् श्रीभाष्यस्य आदौ श्री इति व्याख्यानमेव प्रायः 10 पुटात्मकविवरणमस्ति इति मया श्रुतं श्री इति कथं निष्पद्यते इति वक्तुमेव श्री इति कथं निष्पद्यते वयं गुणादिकोशः अत्यन्त्वा पश्यामः तर्हि एकं वा द्वयं वा उपलभ्यते परन्तु ते स्वबुद्ध्या शास्त्र नियमान् अनुलङ्घ्य बहुविधविवरणं ते प्रदर्शयन्ति अतः ते तादृशः कुर्मः एव नमशब्दस्यात् तादृशविवरणमस्ति एवं च प्रकृते एकः अर्थः नास्ति सः प्रसिद्धः अर्थः परन्तु नम इति पदस्यैव महान्तः अर्थाः सन्ति नपदेन नाम विष्णुः उच्यते मपदेन लक्ष्मी उच्यते सकारेण अन्यत् किमपि उच्यते इति शास्त्रोक्तनियमान् अनुलङ्घ्यैव ते तथा वदन्ति एवं च प्रकृते गङ्गां धरति इत्यर्थे अत्र अभिधानमेव नास्ति गङ्गां धरति इति वाक्यमेव भवेत् तत्र वृत्तिः नाम उपसमासवृत्तिः न भवति परन्तु गङ्गां धरति इत्येव अर्थे कर्मणः द्वितीयां त्यक्त्वा कर्मणः कर्मत्वेन विवक्षां न कृत्वा धरति इति धरः गङ्गायाः धरः गङ्गाधरः इति वक्तुं तत्र गङ्गां धरति इत्यर्थे गङ्गायाः धरः इत्यार्थे भेदः कश्चन वर्तते परन्तु सः भेदः महान् नास्ति तदेव कर्मणः शेषत्वदोक्षा इत्युच्यते नाम गङ्गां धरति इत्युक्ते किं बुधातु अस्ति बुधातु नाम कर्ता शिवः कर्म गङ्गा धरति कः शिवः गङ्गाधरः कां धरति गङ्गां धरति इदानीं कर्म किम् इत्युक्ते गङ्गा इदानीं कर्तुः स्वक्रियया आप्तुमिष्यमाणा गङ्गा इति यदा वयं विवक्षां कुर्मः तदा गङ्गां धरति इति वाक्यमेव तत्र अर्थे समासः नाम उपपदसमासवृत्तिः नास्ति यदा गङ्गां धरति इति वाक्ये कर्मीभूतस्य कर्मीभूतायाः गङ्गायाः कर्मत्वेन विवक्षाम् अकृत्वा सम्बन्धसामान्येन विवक्षां कुर्मः तर्हि गङ्गायाः इति सिद्ध्यति तर्हि षष्ठीशेषे इत्युक्ते शेषः इत्युक्ते स्वस्वानुभावादि व्यतिरिक्तसम्बन्धः शेषः इदानीम् अत्र स्वस्वानुभावव्यतिरिक्तसम्बन्धः अत्र अस्ति स्वस्वानुभावव्यतिरिक्तसम्बन्धः अत्र अस्ति इति कृत्वा अत्र षष्ठीसम्बन्धसामान्यं भवति तेन गङ्गायाः इति सिद्ध्यति धरति इति धरः गङ्गायाः धरः गङ्गाधरः इति षष्ठीसूत्रेण समासः सिद्ध्यति एवम् इति साधनीयम् तदेव उच्यते कर्मणः नास्ति एवंविध वार्तिकमस्ति तर्हि तदेव अत्र उद्भूतं स्यात् एवंविध वार्तिकं नास्ति वार्तिकं नास्ति इति कृत्वा एव अत्र युक्तेः अपेक्षा यदि प्रतिभूतं सत्यं बह्व्यः चिन्ताः उत्पन्नाः सर्वासां चिन्तानां वार्तिकानि न सन्ति वार्तिकानि अत्यधिकं वयं गणयामः तर्हि 300 वार्तिकानि भवन्ति कात्यायनवार्तिकानि कात्यायनेतरवार्तिकानि सर्वाणि वयं भाष्यम् आधारीकृत्य अथवा
अन्यानि व्याकरणपुस्तकानि आधारीकृत्य वयं वदामः तर्हि अत्यधिकं 3000 वार्तिकानि भवन्ति 4000 सूत्राणि 3000 वार्तिकानि तावदेव एतावता सप्तसहस्रेण अनन्तानन्तलक्ष्याणां संस्कारः क्वचित् न स्यात् युक्तिं विना अतः पुनः एवं पद्धतिः भाष्ये नोक्तं चेत् अस्माभिः एवंविधबोधः कर्तव्यः तदेव अर्थम् एतत् कथं भवति इत्युक्ते रा मेटीरियल् एवमेव अस्ति इदं रा मेटीरियल् स्वीकृत्य सर्वेषां जनानाम् उपयोगपूर्णम् उपयोगः यथा भवेत् तद्वत् अत्युत्तमं कार्यं कुर्यामः इत्युक्ते किं कर्तव्यं रा मेटीरियल् केवलं 7 टन् एव अस्ति 7 टन् रा मेटीरियल् अस्ति जनाः अष्ट कथं वक्तव्यम् अष्ट अद्भुतं वा अद्भुतमपि नास्ति एतावन्तः जनाः सन्ति इदानीं 7 टन् रा मेटीरियल् द्वारा एवं महत्सङ्ख्याकानां जनानां सर्वेषां कथम् उपयोगाय वयं प्रदर्शयितुं शक्नुमः इत्युक्ते रा मेटीरियल् मध्ये किञ्चित् भेदं जनयामः अन्यथा तत्र सर्वेषाम् उपयुक्तं न भवति तदेव अत्र शास्त्रकारैः क्रियते इदं तु परिवर्तयितुं न शक्यते रा मेटीरियल् एव भवति इदानीं 7 टन् अस्ति चेत् सर्वदा 7 टन् एव भवति तस्य पुनः रा मेटीरियल् वर्धनं वयं कर्तुं विद्यमानस्यैव पुनः अन्य सहकारेण वा उपायान्तरेण वा सर्वेषाम् उपयोगः यथा भवति तद्वत् कर्तव्यम् तदर्थम् एवं युक्तीनाम् अपेक्षा कथं तर्हि गङ्गाधरदूधरादयः कर्मणः चतुर्कक्षायां गृह्यन्ति वयं दिनद्वयं प्रायः शिक्षणं कृतवन्तः पुनः मन्दागतिः एकमेव वार्तिकद्वयं परन्तु अनन्तरं मया चिन्त्यते अत्रैव तु वक्तव्यमासीत् दिनं त्यक्तं तदपि वक्तव्यमासीत् अत्यक्तम् इति बुद्धिः प्रचलति भवतां प्रश्नाः सन्ति तर्हि प्रष्टुं शक्नोति अन्यथा वयम् अग्रे कक्षां इदानीं तेषां द्विसहस्रं किमर्थम् अपेक्षितानि इत्युक्ते ते एवं प्रकृतिप्रत्यय कल्पनाम् अकृत्वा पठनम् आरब्धमासीत् तैः इन्द्रः व्याकरोत् इत्युच्यते इन्द्रः एव अयं प्रत्ययः इयं प्रकृतिः इति विभागं कृतवान् विवेकं इत्युच्यते वाचं विभक्तवान् इत्युच्यते उच्यते वाचं प्रकृतिप्रत्ययाभ्याम् इन्द्रः विभक्तवान् इत्युच्यते यदा स्वस्य सर्वदेवाधिपतेः इन्द्रस्य अध्ययनाय तावान् कालः इत्युक्ते सामान्यानां मनुष्याणां कालः इति उपायः कल्पितः अनेन उपायेन महतो शब्दराशीनां ज्ञानं भविष्यति शब्दराशयः अनन्तानन्तब्रह्माण्डसदृशाः सन्ति सकलः पुनः कष्टं जातं शब्दराशीनां परिकल्पनेन सर्वं सिद्ध्यति इत्युक्ते शब्दराशीनां ब्रह्माण्डानि सन्ति शब्दराशीनाम् अण्डाण्डानि सन्ति पिण्डाण्डानि तु भवन्ति पिण्डाण्डम् अण्डाण्डं ब्रह्माण्डं भवतु कालान्तरे अस्ति चर्चा అక్కడ కనీసం కాన్ఫిడెన్స్ ఉండదే ఏదైనా మాట్లాడేటప్పుడు కలిపేసి మాట్లాడేది గుర్తున్నదే అలాగే ఒక్క తాటలాగా అరుస్తున్నాను కనీసం కలిపేసి మాట్లాడలేక పోటీ పెట్టే అది బాగా చెప్తుంటే నీ చెత్త కంటంలో నుంచి నా పనులు అలా కూడా ఉంటాను కనీసం కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్నప్పుడు ఏం మాట్లాడాలి ఏం మాట్లాడకూడదు
కనీసం కలిపేసి మాట్లాడలేదు మాట్లాడడం మానే ఆయన పలుకు బాగుంటే నాకు ఇంటే కాదు నా పలుకు కూడా ఉండదు ఆనందం ఉండదు ప్రశాంతంగా ఉండదు అలా వెనకపోవాలని పెడుతూ ఉంటాను మాట్లాడడం మానే లేదు కలిపేసి మాట్లాడు ఈ చట్టాలకి అంత గట్టిగా ఉంటుంది అక్కడ మీరు చేసేది ఉద్ధరించేది కానీ పలుకు పెట్టకుండా చేసేది ఆ కనీసం ఆవిడ కూడా బుద్ధి లేదు వచ్చి చెప్పాలని సంస్కారం లేదు అక్కడ ఎక్కడో గెంతులు వేస్తుంది కట్టకుండా చేస్తుంది అది ఇక్కడ అరుస్తుంది దానికి వచ్చి చెప్పాలని లేదు నీ బుద్ధి చదువుకున్నా ఎందుకు చేసావు గంట పీహెచ్డి పనికిరాని పీహెచ్డి నేను 3 సార్లు వచ్చి నేను మధ్యలో వచ్చి తప్పేసి కొన్ని ఏమన్నా దమ్మిడి ప్రయోజనం కంట తెచ్చే వాళ్ళ ఇక్కడ పరిస్థితి మొత్తం పరిస్థితి ఏ పరిస్థితి ఏమో అర్థం కాదు అక్కడ కూర్చుని పెంట చేసి కానీ కంట అవసరం లేని అరుగులన్నీ అరుగుతో కూర్చుని ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಚೇತ